सत श्री अकाल, नमस्ते जी आनो बच्चे, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता विच। अज की लड़ी में असीं अगला पाठ करन जा रहे हैं। वह है 11वीं क्लास से जोड़े जीवन परिचय या जीवन रचना जीवन काल कर रहे हैं। उन्होंने विचों बुल्ले शाह जी का जीवन रचना बारे पढ़ांगे। लिखण का तरीका जीवन परिचय नूं ही आएगा। पहला भूमिका देवांगे कि बुल्ले शाह जी का सूफी कवियों विच बड़ा सर्वोत्तम नाम है। इन्हां दी रचना बड़ी उमदा, इन्होंने बहुत वधिया रचना की है। फिर मेन पॉइंट फर्स्ट आवांगे मुढ़ली जानकारी दसांगे कि बुल्ले शाह जी का जन्म जोड़ा 1680 ईस्वी विच लाहौर पाकिस्तान विच होया। बुल्ले शाह जी का जन्म 1680 ईस्वी विच लाहौर पाकिस्तान विच होया। आप दे पिता का नाम सखी मुहम्मद दरवेश फकीर नूं कहंदे ने। वैसे पिता का नाम सखी मुहम्मद दरवेश सी। बुल्ले शाह जी ने अपनी जिहड़ी मुढ़ली विद्या पिंड की मसीत विचों ही प्राप्त की और फिर इन्हां नूं जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा दरवेश फकीरी का शौक लग गया तो इन्हां ने अपना गुरु बना लिया किनू जाके इनायत शाह कादरी नूं। पिता का नाम की है सखी मुहम्मद दरवेश। जन्म कितों होया 1680 लाहौर पाकिस्तान विच और इन्हों फकीरी के शौक लगन करके इन्होंने अपने जोड़ा गुरु किनू बनाया इनायत शाह कादरी जी नूं अपना जोड़ा कि इन्होंने गुरु बना लिया। पर बुल्ले शाह जी इनायत शाह कादरी दे नाल जाके उत्थे उन्होंने डेरे च रहन तो लग पे, लेकिन इनायत शाह कादरी जी जोड़े मुसलमानों के नियम शरा के पाबंद सी, नियमां के पाबंद सी कि 5 समय की नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, होर भी जोड़े नियम उन्हों की पालना करते थे। लेकिन बुल्ले शाह जी नहीं करते सन। बुल्ले शाह सूफी मत च रह के अपने आप को मस्त मौला माहौल च रहंदे सी, ते इस करके इनायत शाह कादरी जी ने इन्हों अपने डेरे विचों कढ़ दिता। ये सब कुछ असीं मुढ़ली जानकारी दस रहे हैं। इन्हों अपने डेरे चों कढ़ दिता तो ये अपने पहला जो बुल्ले शाह जी उस डेरे तो बाहर आ गए तो अपने गुरु का विछोड़ा जोड़ा सह नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तड़फते सी, रोंदे सी। कहते कि एक बार इनायत शाह जी कितने जा रहे थे, रस्ते विच बुल्ले शाह जी खड़े होकर उन्होंने राह विच ही पैरों च घुंघरू पा के गाउण लग पे, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। तो इनायत शाह कादरी दी जिन्हों इन्हां दी आवाज़ बड़ी सुरीली आवाज़ बड़ी पसंद आई। जिस दर्द तकलीफ विछोड़े की दर्द ना जरा इन्होंने गीत गाया और नाच नचा। इनायत शाह कादरी जी ने मुड़ इन्हों अपने जरा कि डेरे विच वापस बुला लिया। 1718 ईस्वी इनायत शाह कादरी जी इस दुनिया तो चलाना कर गए तो उस तो बाद इनायत शाह कादरी जी की गद्दी ते बुल्ले शाह जी जोड़े कि विराजमान होए और बुल्ले शाह जी का जोड़ा देहांत सी या दुनिया तो गए कदों 1758 ये सारा कुछ आएगा मुढ़ली जानकारी असीं दसिया कि बुल्ले शाह जी का जन्म 1680 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में होया। पिता का नाम सखी मुहम्मद दरवेश और मुढ़ली जानकारी पिंड की मसीत विचों हासिल की। फिर इन्हों के गुरु इनायत शाह कादरी सी, क्योंकि उन्होंने फकीरी का बहुत शौक से इन्होंने गुरु अपना धार लिया इनायत शाह कादरी। इनायत शाह कादरी के डेरे जाके रह लग पे। इनायत शाह कादरी जी शरां के पाबंद मुसलमानों के नियम कायदे के पाबंद सी, लेकिन बुल्ले शाह जी नहीं सन। इस करके इनायत शाह जी ने उन्होंने अपने डेरे चों कढ़ दिता, पर ये अपने गुरु का विछोड़ा नहीं सह सके। तो जो इनायत शाह कादरी जी किते जा रहे सन तो उन्होंने राह विच खड़े होकर बुल्ले शाह जी ने तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया गीत गा के काफ़ी गा के इन्होंने नाच किया। तो इन्हों की सुरीली आवाज़ से मोहित होकर इनायत शाह कादरी जी ने मुड़ इन्हों अपने डेरे च वापस बुला लिया और 1718 ईस्वी इनायत शाह जी की मौत मगरों बुल्ले शाह जी इस गद्दी ते विराजमान होए। बुल्ले शाह जी का जोड़ा दुनिया तो चलाना किया उन्होंने 1758 1680 जन्म होया, 1758 बुल्ले शाह जी इस दुनिया तो चलाना कर गए। ये पहला पॉइंट साडा मुढ़ली जानकारी सारा आ गया। दूसरा आ जाएगा काव्य रचना। बुल्ले शाह जी ने कितनी काव्य रचना की? बुल्ले शाह जी ने 156 काफियाँ। कन्फ्यूज नहीं होना कि शाह हुसैन दी कितनी काफियाँ तो बुल्ले शाह दी कितनी काफियाँ, अक्सर बच्चे हो जाते हैं। बुल्ले शाह दियाँ हैं 156 काफियाँ, एक अठवारा लिखा है, एक 12 माह लिखा है, 48 दोड़े लिखे हैं, 3 सहरीफियाँ की रचना इन्होंने बुल्ले शाह जी ने जी की है। सो ये तो पहला साडा पहला पॉइंट भूमिका हो गया। दूसरा मुढ़ली जानकारी, तीसरा काव्य रचना किहड़ी बुल्ले शाह जी ने काव्य रचना की। फिर अगला पॉइंट आ जाता है रचना के विषय की हैं। मैं अगे भी अपने कई वीडियोज़ में तुहानूं दस्सिया है कि जिन्ने भी अध्यात्मक गुरु होंदे हैं या अध्यात्मिक सूफी कवि या गुरमत कवि होए हैं, इन्हां दे अक्सर काव्य इन्हां दी रचना के विषय जिहड़े कि मिलते होंदे हैं, जिवें नाशमानता, प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम करना, चंगे कर्मां ते जोर देना, निमरता हासिल कर, निमरता अपने
ने अंदर धारण करनी। सो ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਯਾਰ ਉਤਵਲ ਕਾਬਾ ਚਾਹੇ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ, ਕਿ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੈਸੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਗਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਭੂਮਿਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? 156 ਕਾਫੀਆਂ, ਇੱਕ 12ਵਾਂ, 8ਵਾਰਾ, ਦੋਹੜੇ, ਸਹਰੀਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਪੱਖ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਰੀਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਨੀ ਸਭੇ ਗੱਲੜੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਆਲਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪਾਇਆ ਚੱਲ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1680 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? 156 ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ? ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਉਪਮਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਹਨ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੀਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਔਰ ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪੱਖ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।